So write down everyone from the following particulars. Hello. Raskoni ma. Okay. From the following particulars. ఒక నిమిషం ఉండు, క్లాస్ ఆన్ చేస్తున్నా. Lighting. From the following particulars. Prepare. Bank reconciliation statement. Hello. Bank reconciliation statement. ఏంది బోర్ కొడుతుందా? 2 నిమిషాలు నువ్వు మైన కొడుతావు నా సూపర్ 2020. చేసుకోవాలా మీరు? వాయిస్ బంద్ చేయండి. రెడ్ బటన్ ఆఫ్ లో పెట్టండి. ఈ వాయిస్ ఇక్కడ ఇది అవుతుంది. Number 1. Murali issued a check. Of rupees 300 on 25th December. On 25th December, but this was not presented for payment. This was not presented for payment. This was not presented for payment. Next, number 2. A check of rupees 200. A check of rupees 200 drawn on his savings deposit account has been shown as drawn on current account. Number 3. A check of rupees 285 a check of rupees 285 a check of rupees 285 issued on 28th December 2020
was taken into cash column. Was taken into cash column. Next, number 4. In the passbook, a bank charge of rupees 25 was recorded twice. While another bank charge of rupees 17 was not recorded in the cash book. Was not recorded in the cash book. Next, a check of rupees 800 credited in the passbook on 28th December being dishonored is debited again in the passbook is debited again in the passbook on 1st January 2021 on 1st January 2021 on 1st January 2021 there was no entry in the cash book for dishonor of the check. Number 6. The debit side of the cash book
the debit side of the cash book the debit side of the cash book has been undercast by the undercast by the rupees 300 by rupees 300. The debit side of the cash book has been undercast by rupees 300. So these are the points it is required to prepare bank reconciliation statement. So which balance we have? There is no such information here up to 6th point. Which balance we have? It is required when we need to prepare bank reconciliation statement. ఎప్పుడైతే మనం బ్యాంక్ రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్ తయారు చేయాలో అప్పుడు మనకి ఖచ్చితంగా ఏం కావాలా? బ్యాంక్ పాస్బుక్ ప్రకారం బ్యాలెన్స్ అయినా కావాలా, లేదా క్యాష్ బుక్ ప్రకారం బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ అయినా ఉండాలా. ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం బ్యాంక్ రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్ అనేది తయారు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. బట్ దెర్ ఈజ్ నో సచ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో హియర్ ఐ యాడెడ్ 6th point, 7th point. Balance as overdraft balance as per passbook. Overdraft balance as per passbook. Of rupees 10,000. Of rupees 10,000. Overdraft balance as per cash book of rupees 10,000. So we have a information regarding overdraft balance as per passbook. Then we need to identify what is the overdraft balance as per cash book. పాస్బుక్ ప్రకారం ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలా? క్యాష్ బుక్ ప్రకారం ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది అనేది ఇక్కడ చెప్పినటువంటి రీజన్స్ ని బేస్ చేసుకొని కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఫస్ట్ we identify the reasons which one we need to add and which one we need to minus. So rough work, it is important. You start rough work for each point. Cash book, then passbook. Passbook and cash book. So we have a balance as per passbook. Overdraft, that is, we can enter here the amount. Overdraft balance means debit balance of the passbook. Overdraft balance అంటే పాస్బుక్ లో డెబిట్ బ్యాలెన్స్, క్యాష్ బుక్ లో క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అని అర్థం. So like this,
So we need to enter the first reason where it is recorded and where it is not recorded. We need to identify. సో ఫస్ట్ జరిగినటువంటి వ్యవహారము ఎక్కడ ఎంటర్ అయింది, ఎక్కడ ఎంటర్ కాలేదు. మురళి ఇష్యూడ్ ఏ చెక్ ఆఫ్ ₹300 on 25th 12/2020, బట్ దిస్ వాజ్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్ ఫర్ పేమెంట్. సో మురళి అనే అతను చెక్కుని ఇష్యూ చేసినాడు, ₹300 విలువ గల చెక్కుని ఇష్యూ చేసినాడు, కానీ బట్ వాజ్ నాట్ ప్రెజెంటెడ్ ఫర్ పేమెంట్ అంటే బ్యాంకుకి పంపించలేదు, బ్యాంకుకి చెల్లింపు కోసం పంపించలేదు అన్నప్పుడు వేర్ దెర్ ఇస్ ఏ ఛాన్స్ టు సీ ద ఎంట్రీ ఓన్లీ ఇన్ ద క్యాష్ బుక్, ద ఎంట్రీ ఓన్లీ ఇన్ ద క్యాష్ బుక్. దట్ ఈస్ ఇష్యూ చేసినాము అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ పేమెంట్ కాబట్టి క్యాష్ బుక్ లో క్రెడిట్ వైపున ఎంట్రీ ఉంటుంది, క్యాష్ బుక్ లో క్రెడిట్ వైపున ఎంట్రీ ఉంటుంది. బట్ దెర్ ఈస్ నో ఎంట్రీ ఇన్ ద debit side of passbook. Why? Because we are not presented for payment. Why? Because we are not presented for payment. So when we check the balances, the cash book already have a credit balance of 10,000 and entered ₹300. It means the cash book balance is 10,300. But there is no entry in the passbook, so the balance is same in the passbook. The balance is same in the passbook. It means in cash book the overdraft balance is 10,300, but in passbook the overdraft balance is same, that is 10,000 as it is. So when we check, the cash book balance shows 10,300, but passbook shows only ₹10,000. So both are showing different balances. We need to equalize. రెండింటిని కూడా మనము సమానం చేయాలి. సమానం చేయాలన్నప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఏదో ఒక పుస్తకంలో సర్దుబాటు అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది. సర్దుబాటు చేయాలన్నప్పుడు మనము ఏ పుస్తకంలో సర్దుబాటు చేయాలా, ఏ పుస్తకం ప్రకారం మన దగ్గర నిల్వ ఉంటుందో, which balance we have, we can make all adjustments only on particular book. We have overdraft balance as per passbook, so we can make all adjustments only in the passbook. So we can make all adjustments only in the passbook. So it means ఏం చేయాలి, రెండు సమానం కావాలంటే పాస్బుక్ లో మనము ₹300 యాడ్ చేయాలా. పాస్బుక్ లో మనము ₹300 యాడ్ చేసినామంటే అప్పుడు క్యాష్ బుక్ అండ్ పాస్బుక్ విల్ షో ద సేమ్ బ్యాలెన్సెస్, దట్ ఈస్ 10,300. దట్ ఈస్ 10,300. సో ఇది ఫస్ట్, ఇది రాసుకుంటున్నారు కదా. అండ్ నెక్స్ట్ what is the next one? A check of ₹200 drawn on his savings deposit account has been shown as drawn on current account. So savings bank account, వ్యాపార సంస్థ అన్నప్పుడు బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యావింగ్ ఎ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. వ్యాపార సంస్థ అన్నప్పుడు అనేక రకాల ఖాతాలు ఉంటాయి. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అకౌంట్, సేవింగ్స్ డిపాజిట్ అకౌంట్ అండ్ కరెంట్ డిపాజిట్ అకౌంట్. ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు మనకి చెక్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు మనము ఏ బ్యాంకు చెక్ అయితే ఇష్యూ చేస్తున్నాము, అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఆన్ విచ్ అకౌంట్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ బ్యాంక్ రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్. సో హియర్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ బ్యాంక్ రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ సేవింగ్స్ అకౌంట్, బట్ the ₹200 checks were drawn on his savings deposit account has been shown as drawn on current account. So savings account మీద ఇష్యూ చేసినటువంటి చెక్కు డ్రాన్ రాసినాము. రాసినటువంటి చెక్కు బ్యాంకు దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏమైంది, సేవింగ్స్ డిపాజిట్ దగ్గర నుంచి అది కరెంట్ అకౌంట్లో ఎంటర్ అయ్యేదానికి అవకాశము ఉంది. సో కరెంట్ అకౌంట్లో ఎంటర్ అవుతా ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి,
సేవింగ్స్ అకౌంట్లో ఎంటర్ కాలేదు. మనం సేవింగ్స్ అకౌంట్కి సంబంధించి మాత్రమే ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ తయారు చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ కెన్ ఎంటర్. ఎలా ఎంట్రీ జరిగిందో మనం చెక్ చేసుకుందాం. సో చెక్ చేసుకున్నప్పుడు సో ఇక్కడ చూడండి, చెక్ ఆఫ్ ₹200 డ్రాన్ ఆన్ హిజ్ సేవింగ్స్ డిపాజిట్ అకౌంట్. సేవింగ్స్ డిపాజిట్ అకౌంట్లో డ్రా రాసినాము. సో అప్పుడు క్యాష్ బుక్లో ఎక్కడ రాస్తాం మనము? క్రెడిట్ వైపు రాస్తాం. క్యాష్ బుక్లో క్రెడిట్ వైపు ఆ ఎంట్రీ రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ₹200. కానీ పాస్బుక్ వచ్చేటప్పటికి బ్యాంకులో పేమెంట్ కోసం అది సబ్మిట్ అయ్యింది. కానీ సబ్మిట్ అయినప్పటికీ పేమెంట్ ఎక్కడి నుంచి జరిగింది అంటే సేవింగ్స్ అకౌంట్ నుంచి పేమెంట్ జరగకుండా కరెంట్ అకౌంట్ నుంచి పేమెంట్ జరిగింది. సో ద పేమెంట్ మేడ్ త్రూ కరెంట్ అకౌంట్. ఇట్ మీన్స్ దేర్ ఈజ్ నో ఎంట్రీ ఇన్ ద పాస్బుక్ సేవింగ్స్ అకౌంట్. వై? బికాస్ పేమెంట్ మేడ్ ఆన్ కరెంట్ అకౌంట్, నాట్ ఇన్ సేవింగ్స్ అకౌంట్. ఇట్ మీన్స్ దేర్ ఈజ్ నో ఎంట్రీ in the savings account. There is no entry in the savings account. Then when we check both the books balances, the cash book shows the balance. The cash book will show the balance rupees 10,200. But here the balance is same because there is no entry in the passbook. So the passbook shows only 10,000 in the debit side, but cash book shows 10,200. So when we compare both the books, రెండు పుస్తకాలని మనము కంపారిజన్ చేసినామంటే ఏమవుతుంది అంటే క్యాష్ బుక్ ప్రకారం ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్ 10,200 చూపిస్తుంది, బట్ పాస్బుక్ మాత్రం 10,000 చూపిస్తుంది. సో రెండింటిని కూడా ఈక్వలైజ్ చేయాలి. వీ నీడ్ టు ఈక్వలైజ్ బోత్ ద బుక్స్. It means we need to add or less in any one of the book, but we can adjust only in the passbook. మనం పాస్బుక్ లో మాత్రమే అడ్జస్ట్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం we made only in the passbook. సో రెండు సమానం చేయాలన్నప్పుడు ఇక్కడ పాస్బుక్ లో మనం ఏం చేయాల్సి వస్తుంది? ₹200 పాస్బుక్ లో యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేసినామంటే అప్పుడు మనకి పాస్బుక్ కూడా 10,000 ప్లస్ 200, 10,200 చూపించడానికి అవకాశము ఉంటుంది. సో లైక్ దిస్ వీ నీడ్ టు యాడ్ ₹200 టు పాస్బుక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్. దెన్ దేర్ విల్ బి ఏ ఛాన్స్ టు సీ బోత్ ద బుక్స్ ఈక్వల్ బ్యాలెన్సెస్. రెండు కూడా ఒకే రకమైన నిల్వ చూపించడానికి అవకాశము ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ఎ సెకండ్ రీజన్. రాసుకోండి ఎప్పటికప్పుడు. అండ్ థర్డ్ వన్, a check of ₹285 issued on 28/12/2020 was taken into column. Was taken into the column. What is that? Was taken into the cash column. Was taken into the cash column. అక్కడ క్యాష్ కాలం అనేది రాసుకోవాలా, ఇక్కడ మిస్ అయింది మనకి. Taken into the cash column. అక్కడ కాలం అని ఉంది కదా, కాలం అనేది కొట్టేయండి, దీంతో ఎరేజ్ చేసేకి రాదు మనకి. క్యాష్ కాలం, ఐఎమ్ రిపీటింగ్ హియర్, ఇంటూ క్యాష్ కాలం. సో జనరలీ వీఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఆల్రెడీ బ్యాంక్ 3 కాలమ్స్ క్యాష్ బుక్. మనం 3 వరుసల నగదు చిట్టా ఆల్రెడీ తయారు చేసినాం. వీ హ్యావ్ ఏ ఐడియా. చెక్ ఇష్యూ చేస్తే బ్యాంకు కాలంలో మనము రాయాలా, చెక్ వస్తే బ్యాంకు కాలంలో డెబిట్ వైపును రాయాలా, క్యాష్ వచ్చినప్పుడు క్యాష్ కాలంలో రాయాలా. ఇక్కడ మాత్రము ఇష్యూడ్ చెక్ బట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ క్యాష్ కాలం. Issued check but entered in cash column. It means there is no entry in the cash book but entered in the passbook. Entered in the passbook అని అర్థం. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము,
ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ రెండింటిని సమానం చేయాలనుకున్నప్పుడు సో ఎంట్రీ అనేది ఎక్కడ ఉంది, క్యాష్ బుక్ లో ఎంట్రీ లేదు. కానీ ఇది ఎలా తెలిసింది మనకి, మనం చెక్ ఇష్యూ చేసినాము కానీ క్యాష్ కాలంలో రాసుకున్నాము. ఆ ఇష్యూ చేసిన చెక్ ఎవరైతే తీసుకున్నారో వాళ్ళపై బ్యాంకులో పేమెంట్ కోసం ప్రెజెంట్ చేసినారు. పేమెంట్ కూడా అయిపోయింది. పేమెంట్ అయిపోయింది కాబట్టి పాస్బుక్ లో దానికి సంబంధించినటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ కనబడుతూ ఉంది, కానీ క్యాష్ బుక్ లో కనిపించలేదు. ఎందుకు కనిపించలేదంటే when we issued check it is required to entered in the bank column, not in the cash column. We entered cash column, that is the reason why both the books are showing different balances. మనం ఇక్కడ పొరపాటు చేయడం జరిగింది కాబట్టి రెండు కూడా వేరు వేరు నిల్వలు చూపిస్తున్నాయి. సో the entry available only in the passbook, that is 285 in the passbook debit side, but there is no entry in the cash book bank column. ఎంటర్డ్ క్యాష్ బుక్ క్యాష్ కాలం, బ్యాంక్ కాలంలో ఉంటేనే మనకి పాస్బుక్ కి బ్యాంక్ బుక్ కి చెక్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ బ్యాంక్ కాలంలో ఎంటర్ చేయలేకపోతే ఏమవుతుందంటే మనం చెక్ చేసుకోవడానికి అవకాశము ఉండదు అనమాట. సో దెర్ ఈజ్ నో ఎంట్రీ ఇన్ ద క్యాష్ బుక్ క్రెడిట్ సైడ్ ఇన్ బ్యాంక్ కాలం. క్యాష్ బుక్ క్రెడిట్ సైడ్ ఇన్ ద బ్యాంక్ కాలం. ఇట్ మీన్స్ వెన్ వీ చెక్ ద బ్యాలెన్సెస్, the passbook overdraft balance is 10,285, but the cash book overdraft balance is only 10,000. Why? Because there is no entry in the credit side of the cash book. ఎందుకంటే క్యాష్ బుక్ లో ఎంట్రీ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ 10,000 రూపాయలే చూపిస్తుంది, కానీ పాస్బుక్ లో ఎంట్రీ ఉంది కాబట్టి 10,285 రూపాయలు బ్యాలెన్స్ చూపిస్తుంది. సో మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ we need to equal, రెండు కూడా సమానం చేయాలా. రెండు సమానం చేసేటప్పుడు యాడ్ చేసినా మైనస్ చేసినా పాస్బుక్ లోనే చేయాలా, ఎందుకంటే మనకి పాస్బుక్ ప్రకారం నిల్వ ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, 285 రూపీస్ ని మనము తీసేస్తాం. ఎక్కడి నుంచి, పాస్బుక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్ నుంచి 285 రూపీస్ ని తీసేస్తాం. తీసేసినామంటే అప్పుడు రెండు కూడా సమానమైన నిల్వలు చూపించడానికి అవకాశము ఉంటుంది. రెండు కూడా సమానంగా నిల్వలు చూపించడానికి అవకాశము ఉంటుంది అన్నమాట. సో మూడో ఐటమ్ మనం ఏం చేయాలా, ఇక్కడ మైనస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సో మనకి ఇక్కడ మనకి టైం అయిపోతేనే కట్ అవుతుంది కదా, మీరు వెంటనే జాయిన్ కాండి. కట్ అయిన వెంటనే మన అట్లే కంటిన్యూ అవుతుంది క్లాసు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ ది పాస్బుక్ ఏ బ్యాంక్ చార్జ్ ఆఫ్ ₹25 వాజ్ రికార్డెడ్ ట్వైస్. ట్వైస్ మీన్స్ డబల్. పాస్బుక్ లో బ్యాంక్ చార్జ్ అనేది 25 రూపీస్ ని 2 సార్లు నమోదు చేసినారు. సో అప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎంట్రీ, సో బ్యాంక్ చార్జెస్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఎక్స్పెండిచర్, సో డెబిట్ సైడ్ ఎంట్రీ ఇన్ ద పాస్బుక్. బట్ డబల్ టైం ఎంటర్ చేసినాడు అంటే 2 సార్లు రాసినాము, 2 సార్లు రాసినాము. అది ఎలా తెలుస్తుంది మనకి, క్యాష్ బుక్ లో కూడా ఎంట్రీ ఉంటేనే తెలుస్తుంది. సో బ్యాంక్ చార్జెస్ బ్యాంక్ లో వాళ్ళు పాస్బుక్ లో డెబిట్ చేసిన వెంటనే వాళ్ళు మనకి సమాచారం ఇచ్చినారు, దే సెండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ బ్యాంక్ చార్జెస్, వీ ఆల్సో ఎంటర్డ్ ఇన్ ది క్యాష్ బుక్ క్రెడిట్ సైడ్. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఎక్స్పెండిచర్. బట్ పొరపాటున పాస్బుక్ లో ఏం చేసినారంటే రాసిండేదే మళ్ళీ ఇంకొకసారి రాయడం ద్వారా 2 సార్లు నమోదైంది, డబుల్ టైం, ట్వైస్. సో వెన్ వీ చెక్ ది బ్యాలెన్సెస్, క్యాష్ బుక్ అండ్ పాస్బుక్, the cash book overdraft balance is 10,025 rupees, but passbook overdraft balance is 10,050 rupees. రెండు కూడా వేరువేరుగా ఉన్నాయి. అక్కడ 10,025 రూపాయలు ఉంది, ఇక్కడ 10,050 రూపాయలు ఉంది. ఎందుకు ఇలా జరిగింది అంటే పాస్బుక్ లో బ్యాంక్ చార్జెస్ 2 సార్లు నమోదు చేసినారు. అంటే 25 రూపాయలు పాస్బుక్ లో ఎక్కువగా ఉంది క్యాష్ బుక్ తో పోలిస్తే. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము, we can deduct 25 rupees from passbook, then there is a chance to see
ఈక్వల్ బ్యాలెన్సెస్ ఇన్ ద బోత్ ద బుక్స్. రెండు పుస్తకాల్లో సమానంగా చూడడానికి అవకాశము ఉంటుంది. ఇది తీసివేయాలి మనం. అండ్ నెక్స్ట్ దాంట్లోనే కంటిన్యూషన్. వైల్ అనదర్ బ్యాంక్ చార్జెస్ ఆఫ్ ₹17 వాజ్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద క్యాష్ బుక్. ఇంకొక బ్యాంక్ ఛార్జీకి సంబంధించి ₹17 క్యాష్ బుక్ లో రాయలేదు. దెర్ ఈజ్ నో ఎంట్రీ ఇన్ ద క్యాష్ బుక్. ఇట్ మీన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎంట్రీ అంటే, సో దెర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ టు సీ ఎంట్రీ ఓన్లీ ఇన్ ద passbook. Bank charges means the bank debited immediately when charged in the passbook. So entry only in the passbook. There is no entry in the cash book. It means there is no change in the cash book overdraft balance. That is same as it is 10,000, but the passbook will show 10,017 rupees. So when we compare both the books, the passbook overdraft balance is more to compare with cash book. So we need to deduct. ఎంతైతే ఎక్కువగా ఉందో అంత మొత్తాన్ని తీసివేయాలా. సో 17 రూపీస్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి 17 రూపీస్ని ఇక్కడ తీసివేసినామంటే రెండు కూడా ఒకే రకమైన బ్యాలెన్స్లు చూపించడానికి అవకాశము ఉంటుంది. రెండు కూడా there will be a chance to see both the equal balances. And next, a check of ₹800 credited in the passbook on 28/12/2020 being dishonored is debited again in the passbook on 1/1/2021. There was no entry in the cash book for dishonor of the check. సో ఇది బాగా చూడండి. ₹800 విలువ గల చెక్కు పాస్బుక్ లో 28/12/2020 క్రెడిట్ అయింది. క్రెడిట్ అయిందంటే ఏంటి? మనం డిపాజిట్ చేసినాము, అక్కడ కలెక్షన్ అయ్యింది అని అర్థం. సో డిపాజిట్ చేసాము అంటే మనం ఏం చేస్తాము, ఎంట్రీ క్యాష్ బుక్ లో డెబిట్ వైపు రాసుకుంటాం, కలెక్షన్ కోసం బ్యాంకు పంపిస్తాం. అవి కలెక్షన్ అయినాయి అంటే పాస్బుక్ లో క్రెడిట్ వైపు ఆ ఎంట్రీ ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో క్రెడిట్ అయ్యింది ఎప్పుడు? 28/12/2020 చెక్కు క్రెడిట్ అయ్యింది అని చెప్తున్నాం. సో చెక్కు క్రెడిట్ అయింది కాబట్టి ద క్యాష్ బుక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్ అండ్ పాస్బుక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్ బోత్ ఈజ్ సేమ్, 9,200, 9,200. రెండు సమానంగా ఉన్నాయి. కానీ ఇది మళ్ళా డిజానర్ అయింది. డిజానర్ అయిన వెంటనే బ్యాంకు వాళ్ళు డెబిట్ చేసినారు, దానికి సంబంధించిన ఎంట్రీ క్యాష్ బుక్ లో లేదు. ఎప్పుడు డిజానర్ అయింది? ఇది జనవరి 1న. మనం బీఆర్ఎస్ ఎప్పటి వరకు తయారు చేస్తున్నాం? 31/12/2020 వరకే తయారు చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ డిజానర్ కి సంబంధించిన ఎంట్రీని మనం పరిగణలోకి తీసుకోకూడదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు కన్సిడర్. వెన్ వీ కెన్ కన్సిడర్? When we prepared bank reconciliation statement on 31/1/2021, we can consider, but it is not required. So ఈ ఎంట్రీ అనే ఈ రీజన్ మనకి యాడ్ కానీ మైనస్ కానీ రాకూడదు. ఓకే, మనకి టైం అయిపోతుంది, కట్ చేసేస్తున్నాను. మళ్ళా జాయిన్ కాండి, కంటిన్యూ చేస్తాము నెక్స్ట్ పాయింట్ నుంచి. ఓకే సార్.
So cash book overdraft balance 10,000, passbook overdraft balance 10,000. And last reason, that is the debit side of the cash book bank column has been undercast by rupees 10,000. The debit side of the cash book bank, the debit side of the cash book bank column undercast by 300 rupees. అంటే 300 రూపాయలు తక్కువగా కూడడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? We need to enter 300 rupees in the debit side of the bank column of cash book. Debit side of the cash book bank column undercast by 300 rupees. తక్కువగా ఉంది కాబట్టి we need to enter 300 rupees in the debit side of the cash book. So automatically there is no entry in the passbook. It means the cash book overdraft balance is is 9,700, but passbook overdraft balance is 10,000. Passbook overdraft balance is 10,000. So రెండు సమానంగా లేవు. The cash book shows 9,700 and passbook shows 10,000. రెండు కూడా సమానంగా ఉండేటట్లు చూసుకోవాలా. We need to equalize both the books. Then ఏం చేయాలి మనము? We can adjust only in the passbook. Passbook లో మాత్రమే అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలా. Why? Because we have only passbook balance. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? పాస్బుక్ లో నుంచి ఎంత మొత్తం అయితే ఎక్కువగా ఉందో అంత మొత్తాన్ని తీసివేయాలంటే we need to deduct 300 rupees from passbook. Then passbook also shows 9,700. Passbook also shows 9,700. రెండు కూడా సమానంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇది మనము 300 రూపాయలు మైనస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చెప్పిన రీజన్స్ లో లాస్ట్ బిఫోర్ వన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు రైట్. వై? బికాస్ యాక్చువల్లీ బిఫోర్ 31st 12/2020 there is a 2 entries in the cash book and passbook. డిజానర్ అయ్యిండేది 1st January. సో 1st January ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ మంత్ లో రాసుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ ఎంట్రీ రాదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై లాస్ట్ బిఫోర్ వన్ we cannot consider బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బ్యాంక్ రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్ తయారు చేసేటప్పుడు దాని పరిగణలోకి తీసుకోము. ఓకే, ఇప్పుడు మనం యాడ్ చేసినవి మైనస్ చేసినవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారు కదా. దెన్ వీ విల్ ప్రిపేర్ బ్యాంక్ రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్. స్టేట్మెంట్ తయారు చేస్తాం. స్టేట్మెంట్ తయారు చేసేటప్పుడు మనము ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు రైట్ హెడింగ్ బ్యాంక్ రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్. As on 31st 12/2020. 31st 12/2020. Then enter information, serial number, particulars, amount, and again amount.
Again amount. It's serial number 1. First balance, overdraft balance. Overdraft balance as per passbook. Overdraft balance as per passbook. Rupees 10,000. And this number 2, add. అందులో నంబర్ 1 యాడ్ చేయాల్సిన దాంట్లో నంబర్ 1. ఇప్పుడు మనం చెప్పిన దాంట్లో చూడండి ఏవేవి యాడ్ చేసినాం ఏవేవి మైనస్ చేసినాం ఒకసారి రెస్పాండ్ కాండి. ఫస్ట్ వన్ ఏం చేసినాము 300 రూపీస్ యాడ్ చేసినామా మైనస్ చేసినామా? ఫస్ట్ వన్ యాడ్ చేసినాం సార్. యాడ్ చేసినాం. సెకండ్ వన్ ప్లస్ సార్. యాడ్ చేసిన సార్. సెకండ్ కూడా యాడ్ చేసినాం. థర్డ్ వన్ ఎస్ సార్. మైనస్ చేసిన సార్. థర్డ్ వన్ Minus మైనస్ sir. చేసినాం. ఫోర్త్ వన్ ఫోర్త్ లో 2 ఉన్నాయి. ఫోర్త్ లో 2 Minus కూడా sir. మైనస్ చేసినాం. 25 రూపీస్ మైనస్ చేసినాం. 17 రూపీస్ మైనస్ చేసినాం. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ దెర్ ఈజ్ నో ఎంట్రీ. అండ్ సిక్స్త్ వన్ కూడా మైనస్ చేసినామా యాడ్ చేసినాం కూడా. సిక్స్త్ వన్ కూడా మైనస్ చేసినాం కదా. లాస్ట్ లో చెప్పిండేది 300 కూడా మైనస్ చేస్తాం. దెన్ యు రైట్ ద ఫస్ట్ వన్, దట్ ఈస్ issued a check, but not presented for payment. But not presented for payment. ఎంత మొత్తము? It is 300, I think. 300. It is 300. Then number 2, that is B. Check drawn savings account and shown in the current account. Same, it is also same. Check drawn, a check drawn on savings account but entered in current account. What is the amount? 200. 200 rupees. And next, C. థర్డ్ వన్ ఏం చేసినాం మనము మైనస్ చేసినాం కాబట్టి అది వద్దు. ఫోర్త్ వన్ కూడా మైనస్ చేసినాము.
సో ఈ రెండే కదా యాడ్ ఐటమ్స్ వచ్చేది మనకి. $500. So it means 10,500. Then serial number 3 less. ఇందులో A. The first one, that is 285. A check issued but not entered in cash book. But not entered in cash book. Sir, Q missing, sir. Huh? A check అంటే అది ఏమో sir. Okay. You miss అయింది కదా. Yes, sir. A check issued but not entered in cash book. But not entered in cash book. Rupees 285. And next, number 2, bank charges entered twice in passbook. Bank charges entered twice in passbook. Rupees 25. And next, number 3. Bank charges debited in passbook. Debited only in passbook అని రాయొచ్చు. లేకుంటే బ్యాంక్ చార్జెస్ నాట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద క్యాష్ బుక్ అని కూడా రాయొచ్చు. డెబిటెడ్ ఇన్ ద పాస్బుక్ అని చెప్పిన, నాట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద క్యాష్ బుక్ అని చెప్పిన, రెండు కూడా ఒకటే. And then last one, debit side of the cash book has been undercast. The debit side of the cash book has been undercast. Rupees 300. సో ఇవన్నీ కూడితే ఎంత వస్తుంది మనకి? యాడ్ చేయండి. 285 ప్లస్ 25 310 327 627 యాడ్ చేస్తే మనకి 627 వస్తుంది. కరెక్టేనా? Yes, sir. సో మైనస్ చేయాలా. 10,500 లో నుంచి 627 తీసేయాల. తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది? 9,873, sir. 9,873.
73. 9,873. That is the balance available. What is meant by this balance? This is the cash book balance. overdraft balance as per cash book. Cash book. Overdraft balance as per cash book. So like this, we need to prepare the reconciliation statement. ఈ విధంగా తయారు చేయాలా. ఇంకోటి ఏంటంటే దీంట్లో మనకి బ్లైండ్ గా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కూడా ఉంది అన్నమాట. క్యాష్ బుక్ పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్ ప్రకారం ఏవైతే యాడ్ చేస్తామో పాస్బుక్ ప్రకారం మైనస్ చేస్తాము. పాస్బుక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ప్రకారం చేసాం అనుకోండి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది. క్యాష్ బుక్ ప్రకారము పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్, పాస్బుక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాలెన్స్. రీజన్స్ చెక్ చేస్తామంటే అక్కడ ఎలా చేస్తామో ఇక్కడ కూడా అలాగే చేస్తాం అన్నమాట. సో దాన్ని నేను రేపు మీకు నేర్పిస్తాను. మొత్తం 4 రకాలుగా నేర్చుకున్నా మనకు ఉన్నటువంటి రీజన్స్ ఏ పుస్తకం ప్రకారం ఇచ్చినా కూడా ఏ విధంగా మనము బ్యాంక్ రికన్సిలియేషన్ స్టేట్మెంట్ తయారు చేయాలా, ఏ రీజన్ని యాడ్ చేయాలా, ఏ రీజన్ని మైనస్ చేయాలా అనేది, ఎందుకు చేయాలా అనేది ఇప్పటివరకు మనం రఫ్ వర్క్ ద్వారా నేర్చుకున్నాం. కానీ రఫ్ వర్క్ చేయకోకుండా కూడా ఎగ్జామినేషన్లో మనం టైం ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి తక్కువ టైంలోనే మనం బీఆర్ఎస్ కరెక్ట్గా చేసే విధానం మనం రేపు నేర్చుకున్నాము. ఇంకా ఈ రోజుకి సంబంధించి ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే కన్నా చెప్పండి దీనికి సంబంధించి.